Hello and welcome to Study with Elena. आज आम 10th क्लास हिस्ट्री प्रथम अध्यायर द्वितीय पाठ भारत में असहयोग आंदोलन और ओडिशा रे एहार प्रभाव विषय डिस्कसन करवा। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। भारत में असहयोग आंदोलन और ओडिशा रे एहार प्रभाव। भारत में असहयोग आंदोलन विषय चलो डिस्कसन करवा। खिलाफत आंदोलन चलो खिलाफत आंदोलन विषय जानिबा। प्रथम विश्वयुद्ध रे तुर्की मित्र शक्तिर विरोध में युद्ध करथिला। आमे जानिछि जेतले प्रथम विश्वयुद्ध केबे हेतिला ना 1914 मसीह रे हेतिला। जेबे 1914 मसीह रे होछि प्रथम विश्वयुद्ध होइतिला सेही समय रे तुर्की मित्र शक्ति विरोध में युद्ध करथिला। युद्ध समय रे तुर्की साम्राज्य को विभाजित कर दिया गला। कौन करागला ना युद्ध समय चलता जितेबाला 1914 मसीह तुर्की साम्राज्य को कौन करा जाइतिला ना डिवाइड कर दिया जाइतिला। तुर्की प्रति एतादृश्य व्यवहार भारतर मुसलमान मानू व्यथित और क्रोधान्वित करिथिला। तुर्कीर सुल्तान थिले मुसलमान धर्मगुरु खलीफा। तेणु सेमाने सुल्तान को समर्थन जणाई तांकर क्षमता ह्रास विरोध में दुई आलीभाता नाम कौन थिला? जनक ना थिला होछि शौकत अली और मोहम्मद अली नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन आरंभ करथिले। तो केउमानक नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन आरंभ होइतिला ना दुई आलीभाता ना कौन थिला? जनक ना थिला शौकत अली, अन्य जनक ना थिला होछि मोहम्मद अली। एई दुई जनक नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन आरंभ होला। खलीफा को समर्थन करी एही आंदोलन होइथिबारु एहाको खिलाफत आंदोलन कहा जाए। तो दुई आलीभाता कौन ना शौकत अली और मोहम्मद अली नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन होइतिले। तुर्कीर सुल्तान थिले मुसलमान धर्मगुरु बा खलीफा कह जाउतिला। खलीफा को समर्थन करी एही आंदोलन होइथिबा हेतु एहाकू खिलाफत आंदोलन कहा जाए। आंदोलन परिचालना करिबा पई एक खिलाफत कमिटी गठन करा जाइतिला। जो खिलाफत आंदोलन होइतिला सेही कमिटी गोटे गठन करा जाइतिला एहाकू कोन करिबा पई ना परिचालना करिबा पई। एथिरे दुई आलीभातांक व्यतीत आउ केउ माने थिले ना मौला अबुल कलाम आजाद, हकीम हजमल खां, हसरत मोहिनी सदस्य रहिथिले। तो केउ माने होछि खिलाफत आंदोलन अन्य केउ माने सदस्य थिले? मौलाना अबुल कलाम आजाद थिले, हकीम हजमल खां थिले, हसरत मोहिन सदस्य थिले। एटा गोटे बॉक्स देछि, चलो से बॉक्स विषय कौन देछि चलो पढ़िबा। मौलाना अबुल कलाम आजादर मूल नाम थिला मोईउद्दीन अहमद। ताले जोटा थिला तांकर ना कौन थिला? मौलाना अबुल कलाम आजादर मूल नाम कौन थिला? प्रकृत नाम कौन थिला? मोईउद्दीन अहमद थिला। से जने नेतृस्थानीय स्वाधीनता संग्रामी, भारतीय संविधान प्रणयन सभार सदस्य और स्वाधीन भारतर प्रथम शिक्षा मंत्री थिले। तो भल से मन रख, भारतर प्रथम शिक्षा मंत्री ना कौन थिला ना मौलाना अबुल कलाम आजाद बा मोईउद्दीन अहमद थिला। से इंडियन विन्स फ्रीडम नामक पुस्तक लिखिथिले। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखिथिबा पुस्तकर नाम कौन थिला ना इंडिया विन्स फ्रीडम। 1992 तांको मरणोत्तर भारत रत्न सम्मान रे भूषित करा जाइथिला। तो ये बॉक्स भितर केते जे शॉर्ट नोट्स रहिला मन रखिबो। मौलाना अबुल कलाम आजादकर प्रकृत नाम थिला मोईउद्दीन अहमद। से थिले भारतर प्रथम शिक्षा मंत्री थिले। से इंडिया फ्रीडम विन्स फ्रीडम नामक गोटे पुस्तक लिखिथिले। 1992 मसीह भारत रत्न पुरस्कार रे से कौन सम्मानित होइथिले। एतक शॉर्ट क्वेश्चन नोट डाउन करदब। महात्मा गांधी हिंदू और मुसलमान को एकत्र करने सहित जातीय आंदोलन भित्तिभूमि को दृढ़ करने आंदोलन को समर्थ कले। 1919 नवेम्बर रे गांधीजी निखिल भारत खिलाफत सम्मेलन सभापति होइतिले। तो केबे और किए निखिल भारत सम्मेलन खिलाफत सम्मेलन सभापति होइतिले ना 1919 मसीहा नवेम्बर रे गांधीजी निखिल भारत खिलाफत सम्मेलन सभापति होइतिले। तुर्कीर सुल्तान को अधीन रे यथेष्ट अंचल विशेषकर मुसलमान पवित्र स्थान गुड़िक न रखिले सरकार को वर्जन और असहयोग करने सम्मेलन रे निष्पत्ति निगला। तो जदि को खिलाफत आंदोलन होइतिला से सम्मेलन रे कौन होछि
ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଅସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। କେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନା ଖିଲାଫତ ସମ୍ମିଳନୀରେ। ସେ ସମ୍ମିଳନୀରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ନା ତୁର୍କୀର ସୁଲତାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ କରି ମୁସଲମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନ ରଖିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ବର୍ଜନ କରାଯିବ ଓ ଅସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଏହି ଧମକ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତୁର୍କୀ ଉପରେ ଲଦି ଯାଇଥିବା ସେଭର୍ସ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୁଲତାନଙ୍କର ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କ ଅଧୀନକୁ କାଢ଼ି ନିଆଗଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ନିଖିଳ ଭାରତ ଖିଲାଫତ କମିଟି ଅସହଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାହେଲେ ନିଖିଳ ଭାରତ ଖିଲାଫତ କମିଟି ଅସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। କାହା ପରାମର୍ଶରେ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ। ଏଇଟାକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିବ। 1920 ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖରେ ଆହ୍ଲାବାଦ ଠାରେ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ କେବେ କେଉଁଠାରେ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ନା 1920 ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖରେ ଆହ୍ଲାବାଦ ଠାରେ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖିଲାଫତ କମିଟି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଚିହ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ମୁସଲିମ ଲିଗ୍, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। ତାହେଲେ କେଉଁ ସବୁ ଦଳ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା? ଗୋଟେ ଥିଲା ମୁସଲିମ ଲିଗ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲା। 1920 ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ 1920 ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଦିନ ମିନ୍ସ ସେହି ଦିନ, ମାନେ 1920 ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମାନେ ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ସେହି ଦିନ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ 1920 ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଓ ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତିଲକଙ୍କ ବିୟୋଗଜନିତ ଶୋକ ପାଳନ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭର ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ହରତାଳ ଓ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସଂଗଠିତ ହେଲା। ମାନେ ଟୋଟାଲ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶୋକଯାତ୍ରା ବି ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା ନା ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରିଚାଳିତ ପ୍ରଥମ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପାଠ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ହେଉଛି ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁଟା ଫରେନ୍ରେ କେଉଁଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କେଉଁଟା ଭାରତରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଥିଲା, ତାପରେ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଥିଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ହେଉଛି ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ପ୍ରଥମ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନର ନାମ ଥିଲା ହେଉଛି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରିଚାଳିତ ପ୍ରଥମ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନର ନାମ ଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପ୍ରଥମ ପାଠରୁ ବି ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ ଭଲସେ କରିଥିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠରୁ ବି ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ ଭଲସେ ହିଁ କରିବ, କାରଣ ଏହି ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଳାଇ ଆସିବ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ରିଟିଶ ସମାଜର ମୂଳଦୁଆକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। 1919 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ, ଜାଲିଆନବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ନୈତିକତା ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ହରାଇଲେ। ତ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ 1919 ମସିହାରେ ହେଉଛି ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ଜାଲିଆନବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପାଠରେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପୁରା ପଢ଼ିଛେ। ଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଉପରୁ କ'ଣ କରିଥିଲା ନୈତିକତାକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲା। ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲା ନାହିଁ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଚିହ୍ନ କରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦେଲେ। ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919ରେ ତ୍ରୁଟି, ଅମୃତସର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ହଣ୍ଟର କମିଟିଙ୍କ ବିବରଣୀର ପକ୍ଷପାତିତା ତଥା ଭାରତରେ ମୁସଲମାନଙ୍କର ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ
ଆନ୍ଦୋଳନର ଆହ୍ୱାନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ତ କେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ହେଉଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ଯୋଗାଇଥିଲା? ନା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919। ତ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନକୁ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା 1919। ସେଥିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ହଣ୍ଟର କମିଟି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା? ନା ଜାଲିଆନବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କମିଟିଟା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ପକ୍ଷପାତିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା? ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ହେଉଛି ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ କାରଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାରେ କ'ଣ କରିଥିଲା? ନା ସାକାର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଚାଲ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919। ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919ରେ କେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ଥିଲା, କାହିଁକି ଏଥିରେ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଏଡୱିନ୍ ମଣ୍ଟିଙ୍କୁ ଓ ଭାରତର ଭାଇସରୟ ଲର୍ଡ଼ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ବିଧାନ ସଂସ୍କାରକୁ 1919 ଡିସେମ୍ବର 23 ଠାରୁ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919 ନାମରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲା। ତ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919ର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଥିଲା ହେଉଛି ମଣ୍ଟିଙ୍କୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ଏଇଟା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ନା 1919 ଡିସେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା? ନା ଏଡୱିନ୍ ମଣ୍ଟେଗୁ ଓ ଭାରତ ଭାଇସରୟ ଲର୍ଡ଼ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଭଲସେ ମନେ ରଖ, ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଏଡୱିନ୍ ମଣ୍ଟେଗୁ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଥିଲେ ଏଡୱିନ୍ ମଣ୍ଟେଗୁ ଓ ଭାରତର ଭାଇସରୟ ଥିଲେ କିଏ? ନା ଲର୍ଡ଼ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ। ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919। କେବେ ହେଇଥିଲା? ନା 1919 ଡିସେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଇନକୁ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସଂସ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ କେତେକ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା। ତ ତ୍ରୁଟି କ'ଣ ଥିଲା? ଚାଲ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମତଃ ଥିଲା ଭାଇସରୟ ଓ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିଷଦ ଭାରତୀୟ ସଂସଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ରିଟିଶ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଥିଲେ। ମାନେ ଭାରତରେ ଯେହେତୁ ଏ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଛି, ଅବଭିୟସଲି ସେମାନେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସଂସଦ ଉପରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ। ସେମାନେ ଭାରତ ସଂସଦ ଉପରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନ ରହି ବ୍ରିଟିଶ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଥିଲେ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଧୀନରେ ରହିଲା। ମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ରହିବା କଥା, ସେଠି କମ୍ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଅଧୀନରେ ରହିଲା। ମାନେ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବିଭାଗରେ ରହିବା କଥା, ସେଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ନାହିଁ। ତ ତୃତୀୟତଃ କ'ଣ ରହିଥିଲା? ନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ପ୍ରାଦେଶିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବ୍ୟତୀତ ଶିଖ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତ୍ତିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠିତ ହେଲା। ତ କ'ଣ ରହିଲା? ନା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ପ୍ରାଦେଶିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ତଥା ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବ୍ୟତୀତ ଶିଖ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତ୍ତିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି ଭାରତ ସଂସ୍କାର ଆଇନରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥତଃ ଭୋଟ ଦାନ ଅଧିକାରକୁ ଅଧିକ ସଙ୍କୁଚିତ କରାଗଲା। ଆମର ଭୋଟ ଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ତାକୁ ଆହୁରି ସଙ୍କୁଚିତ କରାଗଲା। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଯଥେଷ୍ଟ ବା ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦାବି କଲା। ତ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କଲା? ନା ଏହି ସଂସ୍କାର ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ସଂସ୍କାରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବା ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲା। ଆଉ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦାବି କଲା। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919ର ତ୍ରୁଟି। କେବେ ହେଇଥିଲା? କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା? ଆର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? କେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ? ଏହାର ନୋଟ୍ ବନେଇଦେବ। ଏମିତି ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରି ଏହାର ନୋଟ୍ ବନେଇବ। ହଣ୍ଟର କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଚାଲ ପଢ଼ିବା। ହଣ୍ଟର କମିଟି ରିପୋର୍ଟ କାହିଁକି ହେଇଥିଲା? କେଉଁମାନେ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ? କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଏଥିରେ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା? ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା।
ଜାଲିଆନବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଏକ ସରକାରୀ ତଦନ୍ତ ଦାବି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର 1919 ଅକ୍ଟୋବର 14ରେ ଲର୍ଡ଼ ହଣ୍ଟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଜାଲିଆନବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 14 ତାରିଖ ଦିନ। ତ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 14 ତାରିଖରେ ଜାଲିଆନବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଯିଏ ଥିଲେ କହିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ଥିଲେ, ସେତେବେଳର ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ହେଉଛି ଜେନେରାଲ ଡାୟର ଥିଲେ, ଯିଏ ହିଁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମେନ୍ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ତ ଜାଲିଆନବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ବି ତମେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛ। ତ ଜାଲିଆନବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଏକ ସରକାରୀ ତଦନ୍ତ ଦାବି ପାଇଁ, ମାନେ କେତେ ମୃତ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, କେତେ ହେଉଛି ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, କିଏ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ, ଅମୃତସରର ଜନତାମାନେ ଦାୟୀ ନା ସରକାର ଦାୟୀ, ମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାର ସେ ଦାୟୀ। ତ ଏ ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, କାହାର ଭୁଲ ଅଛି ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କଲେ ନା 1919 ଅକ୍ଟୋବର 14ରେ ଲର୍ଡ଼ ହଣ୍ଟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ତାର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ ନା ଲର୍ଡ଼ ହଣ୍ଟର, ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏହି କମିଟି ଗଠନ କେବଳ ଧୂଆଁବାଣ ଥିଲା। ଅବଭିୟସଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧୂଆଁବାଣ ହିଁ ରହିବ, କାରଣ ଏପ୍ରିଲ 14 1919 ଏପ୍ରିଲ 14ରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଜାଲିଆନବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଅକ୍ଟୋବର 14 ମାନେ କେତେ ମାସ ଗଲା, ଏପ୍ରିଲ ମାସଟା ଟୋଟାଲ ଗଲା, ଏପ୍ରିଲ ପରେ ମେ ଗଲା, ଜୁନ୍ ଗଲା, ଜୁଲାଇ ଗଲା, ଦେନ୍ ଅକ୍ଟୋବର, 4 ମାସ ପରେ এই କମିଟିଆ ଗୋଟେ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଅବଭିୟସଲି 4 ମାସ ଭିତରେ ତ ସବୁ ଯେତକ ଆମର ଏଭିଡେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ ନା, ତ ଅବଭିୟସଲି ଏଇଟା ଧୂଆଁବାଣ ହିଁ ଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଲର୍ଡ଼ ସଭା ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ତ ଅବଭିୟସଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଜେନେରାଲ ଡାୟର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ଯିଏ ହିଁ ସୂତ୍ରପାତ ଥିଲେ ଜାଲିଆନବାଗର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମେନ୍ ଭିଲିଆନ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଯେଉଁଟା ଭିଲିଆନ୍ ବୋଲି ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ କହିବା, ତ ଜାଲିଆନବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମେନ୍ ଖଳନାୟକ ଯିଏ ଥିଲେ ଜେନେରାଲ ଡାୟର, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ହିଁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। କାହାକୁ ନା ବ୍ରିଟିଶ ଲର୍ଡ଼ ସଭାକୁ, ଲର୍ଡ଼ ହଣ୍ଟରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ଜନସାଧାରଣ 30,000 ପାଉଣ୍ଡ ହିଁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଅନୁମୋଦନ କରିକିରି ଜେନେରାଲ ଲର୍ଡ଼ ଡାୟରକୁ ଡକେଇଥିଲେ, ଜେନେରାଲ ଡାୟର ଡକେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବ୍ରିଟିଶ ଜନସାଧାରଣ 30,000 ପାଉଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ। ଅବଭିୟସଲି ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିବ, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା କମିଟି ଗଠନ ଏଥିପାଇଁ କରାଯାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ମିଳିବ, ଲର୍ଡ଼ ହଣ୍ଟର କ'ଣ କଲେ ନା ଟୋଟାଲ ରୂପେ ହେଉଛି ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କୁ ହିଁ ସପୋର୍ଟ କଲେ। ତ ଅବଭିୟସଲି ଭାରତୀୟ ଜନତାମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ନା କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ। 1920 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ରୁ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲିକତାଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥିଲା। ତ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥିଲା ନା କଲିକତାରେ କରିଥିଲା। କେବେ କରିଥିଲା ନା 1920 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ରୁ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଟାକୁ ନୋଟ୍ କରିଦେବେ। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। 1920 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ନାଗପୁରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କଂଗ୍ରେସର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ଏହା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ କେବେ କେଉଁଠାରେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା ନା 1920 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ନାଗପୁରଠାରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ତ ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନରେ ହିଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚାଲୁ ରଖିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜିର ଡିସ୍କସନ୍ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜିର ଡିସ୍କସନ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।